دما بخیر تماشاوان هجا هم بخیراتن برنامه که دن یا دیرو کامه برنامه ما ایرو برنامه که تایبتیه لسر دکتر اسماعیل بشکچیه اجار کاکمال مسانج او بخوا چوبو او دیبو اجار بیکو از تکرم دتایا ما مستطب خیراتی و تاودی تذکاری بحثا و هفدیتنا خوبکی ما مستطب اسماعیل بشکچی مروکی گلک هجایه از سال 2000 ده چوب آنخره من جرا و دمی من گوتو کو از دو خازم پر دور درج بپیوم و دمی نیت من او بو کو از پر بپیوم و هفیوینه به آواکی وک بروشور یاج د کواره کی له بوشینم ل فرسان چنه بو وسما ایسال دیسا من جرا گوت از دو خازم پر بپیوم اموی هف پیوینه د کردی که ده بوشینن گوت باشه لسروی از چوم آنخره او لآنخره لورا مالاوی از چوم عبدالله کسکیجی به مربو دو هوالین کامرامان رمضان و فاروق جی هاتن ام ده 3 هزیران 2009 باوی بون ام پیوین از هوجه ناکه زیاده درج بکم لی ماموستا اسماعیل بشکچی نتنم مروک هجای مروکی گلک مرودکاره بجه مروکی استثنائیه براستی او خاص استثنائیه کو جناو میلیون ترک وقت ترکیه کی درکتیه و دما کو هبونا کردا هبونا زمان کردا لترکیه دهات انکار کرن قد خبو وی وک مروکی زانا وک زانیاره کی عالمه کی کل انورسیته دخابتی هم بر و انکار و نحقی و ظلمه درکتو گوت لگور علمی لگور راستی کردهانه زمان وان هیا و دوی وارد فکر خواه نویسی و لسر و گلک زحمتی دیتن گلک جاراکت حبسه 17 سال زیاده تر ده حبسه ده جیانه خواه در باز کرد و ایرو وقتا مرو گوداری اسماعیل بشکچی دکه یعنی نویسین و دخوینه دبینه که او هنجی لسر بیرو باورین خواه علمینه تشتین که باور دکه بوان رای دیسا حق و حقوق کرده عدالتا که جبو کرده جی وک انسانین وک مروین وک ملتین دن جو کرده را جی لازمه لسر وی بیکو ورده ویده بجن چه بده خواه بفکری دپاریزه و ناوی ده گلک لیدرین کرده سیاستمدارین کرده کادروین کرده هاتنو چون ده جسالین 1967 حتی ایرو جوانا چه حیف کو گلک جوانا ج ایدارین خواه دوزا کرده دفج یا بردان یا سکنین هن جوان بون اطرافچی هن جوان بون مروی دولته هنکا بوکری گوتن کو ام دخوازن جه کومارا ترکیه را خدمت بکن و آخرابتر گلک جوانا ایرو گاوا مرو بوارا دپیوه یا گوداریا وان دکه یعنی ویسی وان دخوینه بیکو لخواه مکرورن راستی بیجن ام بیجن قلسیا خواه ببیجن دبیجن دنیا هاتیه گوهرتنه دی ایرو نوک بریه دبین ام نکارن او تشتین بری کو هاتن گوتن وک ولاتی کردستان ام بیجن یا جی سربخابونا کردان یا دولتک جبو کرده او تشتان دبین ایرو دی فانتازینه وقت هاتیه گوهرتن بری من او تشتین برینه ده اصل خوده وقت تمته گوهرتن یعنی گوهرتن لجیانه لدنیای هر دم هیا نتنه ایرو گوهرتن چه بویه گوهرتن فیلوزوفک یونانی هراکلیتوس 2000
چند صد سال بره دبیجه تشتکو نای گوهرتن تنی گوهرتنه پانتاره یعنی هر تشت دو گوهره یعنی گوهرتن اینو تنی چه نبه گوهرتن دو جی هبو پیر جی هبو بری وی جی هبو ایرو جی هبو سبی جی هبو گوهرتن تشتکی دنه لی گوهرتن اوه کو مرو بر باشی بگوهره از دریج نکم مامۆستا ئیسماعیل بەشکچی ئیرۆژی هەرچقاس ئەو بخوا وەک مرۆڤ ئەم بێژن وەک فیزیکی بەژن و باڵاوی قەلافەتێوی بچووکە لێ مرۆڤ وەختا نوویسین و دخوێنە وەختا گوداریەوی دکە وەک چیایەکی هێنژی لە جێ خۆیە هێنژی لە دوو ڕاستیەیە لە دوو عیلمی زانستەیە لە دوو حەق و حقوقیە و ji ber vê jî ji bo heq û hiqûqê Kurda tê dikoşe fikrê xwe didomîne mervekî nimûne ye ez nabêjim çi dibêje em ê gudariya wî bikin em ê baştir bibînin. Baş. Berê temaşevan êja ev bernameya ku mamoste Mamostan ji amade kiriye em ê bi çend beşa pêşkêşî we bikin fermo niha em li beşê pêşî temaşe bikin. Şu anda değerli sosyolog Niha em sosyologê hêja İsmail Beşikçî re ne. Dema ku pirsa Kurd li Tirkiye qedexe bû, dema ku hebûna Kurdan jî nedahat qebûl kirin, dema ku bi qanûn û cezayan rê li ber münaqeşeya pirsa Kurd dihat girtin, İsmail Beşikçî zanist kiribû rêber wek zanayekî bîrûbawerên xwe û rastî bêyî ku tawîzê jê bide, bêyî ku gavekî jê paş te bavê jê diparastin. Bir bilim adamı olarak tanınmaktadır. Buna karşılık Li hember vê ji ber ku li dijî îdeolojiya resmî nêrînên xwe gotin, Mamosta İsmail 17 sal yanî nêzîkî çariyeka emrê xwe di zindanan de derbas kirin. Ji bona ku em Mamosta İsmail ji nêzîktir nas bikin, em ê di vê sohbeta xwe de digel çend pirsan guhdariya wî bikin. ve onu dinleyeceğiz. Hoş geldiniz İsmail Hocam. Tu bi xêr hatî Mamosta İsmail Beşikçî. Spas. Bildiğim kadarıyla siz 1900 Bi qasî ku ez dizanim tu sala 1939 li İskilipê xeza bajarê Çorumê ji diya xwe bûyî. Te xwendina xwe ya destpêkê û navîn li İskilipê lîse li Çorumê xwendiye. Sala 1962 jî li Üniversiteya Ankarê Fakülteya Siyasetnasî xwendina xwe temam kiriye. Gelo rastin ev agahî. Belê. 1930 Ez sala 1939 li İskilipê ji dayîk bûme. ilçesine bağlı İskilip ilçe, li Anadoluya Navîn qeza bajarê Çorumê ye. Orta Anadolu'da Nüfusa wê homojen e. nüfus Ji aliyê etnîk jî û dînî jî homojen e. etnik bakımdan da Türk homojendi. û Henefî. Dinsel bakımdan Malbata me jî wiha ye. ve Hanefi. Bizim ailemiz Min dibistana destpêkê û ya navîn okulu, li İskilipê xwend. okulu İskilip'te, Lîse li Çorumê. liseyi Çorum'da Sala 1962 min xwendina xwe ya li Fakülteya Siyasetnasiyê temam kir. Siyasal Bilgiler Fakültesini Ez ji malbateke hal navincî me. işte orta halli bir ailede Em çar xwişk û dört biran e. kardeşiz. Dêw bavê te çi kar dikirin? Dêw bavên min vefat kirine. Vefat ettiler. Serete sabe. Babam 1978 Bavê min sala 1978 vefat kir. yaşında. 78 salî bû. 78 79 salî bû. Anam
دیامن 1989 وفات کرد. او جی 89 سالی بوم. نها براین من این جمن مزنتر هنه خوشکا من هیا از بچوکی خوشکو برامه. بابا تا چی کار دکر ماموستا؟ Babam سال 1920 1921 mamusta bu ya. 21 yıllarında mezun öğretmenlik rüştiye yapıyor. mamusta tekiriye Mezun. Öğretmenlik şandına cepheye yapıyormuş. lejberku şerqediye Cepheye peşdari şeriye nebuye fakat savaş pişti 1923 disa mamustatiya xwe damandiye İskilip'i Ulugun, Günde Kuzuluk'e Serbe İskilip'i ve köyde, İskilip'in bir köyünde, Kuzuluk köyünde Sala 1928 yeni yazı demaku alfabeya nöh çıkınca hatiye kabul kirin. Bavê min intibaq nekiriye. Sala 1932 ayrılmış. dev ji mamostatiye berdaye. 92'de ayrılmış öğretmen. Di zaroktiya min de bavê min Çocukluğumda dikandar bû. babam bakkal Wi hatê bîra min. Ben öyle hatırlıyorum. Hocam sizin مامۆستا من جارێکی لە جهێکی خوێندبوو و ماڵباتە te bi riya mübadeleye hatiye Tirkiye. Rasta gelo? İskilip'in nüfusunun Li ser dîroka şêniyên İskilipê agahiyên min ên tekûz tunene. bilgi de Gotinek wiha jî heye 1400 sala 1402 Timur'la di navbera Timur û Yıldırım Bayezid şerê Enqerê o çêbûye. savaşta İskilip halkı Di wî şerî de xelkê İskilipê piştgiriya Timur kiriye. Timur'u desteklediği için E, daha sonra Rêveberiya Osmanlı yönetimi Osmanî ya piştî hingî sonraki rêveberiya piştî dewra fetretê ji ber piştgiriya Timur İskilipî sirgûn Timur'u kirine. destekledikleri için Ege'ye Dibêjin sirgûnî Egeyê kirine û ji Egeyê xelk anîne İskilipê. Lê di vî warî de agahdariyên min netekûzin. Bikası ku min fam kir agahdariye ku dibêje bi riya mübadeleyê ji Yunanistanê hatine ne rast e. Biya min ew ne rast e çünkü mübadele salên 1920 çêbûye. Nuhe yani. Lê xaniyê me yê berê ku niha hilweşiyaye sala 1826 Agahiye mübadeleyê ne rast e Erê, nefa. di esasê xaniyê me de nivîsarek wiha hebû ku sala 1826 hatiye avakir. Ez li Çorumê piçek mame herçende li merkeza wê mam ez nikarim bêjim başnas dikim lê li wê herêmê gelek kêm jî bibe gundên Çerkezan, gundên Kurdan, nüfusa Kurd heye. Li İskilipê jî ji bilî Türkan ew hene. Nüfusa bajarê İskilipê xelkê qezayê Tirk û Henefî ne. Lê ew li her du aliyên çemê Qizil Irmakê gundên Kurdan yan gundên ku Kurd jî lê dijîn hene. de yaşadığı Gundên Çerkezan jî hene. Gundên Çerkezan Çerkez köyleri zêdetir li dewroberê Çorumê ne. Belkî di navbera Çorum û İskilipê de hene. Çorum çevresinde, İskilip çevresinde değil de Çorum çevresinde, İskilip Çorum arasında olabilir. Min piçek jî ji ber vê yekê pirsî. Berî ku tu li fakülteya siyasetnasî bixwînî te Kurd nas dikirin têkiliyên te hebûn gelo. Ne têkiliyên siyasî lê yên rojane. Wiha li Kulanê li sûk û bazaran min gotina Kurd dibihîst. Bu nimûne digotin Eyşika Kurd filan. Agahiyekî Em ê ew qas bûn yani. wiha hebû. Baş e em dikarin bêjin ku gava ku tu xwendekar bûyî li üniversiteyê têkiliyên te bi Kurdan re zêdetir bûn. Eleqeya te ji bo wan zêdetir bû. Berê ew ê diye, berê amadekirina teza xwe. Helbet. Ev alaqedarî piştî müdaxaleya askerî ya 27 gulana
1960 علاقداری وها زیده بو و دمه بابتین جور بجور بون مجارن مناقشه بابتین پر جهرنگ کتن روجوه بونمونه به بالانسیا نافبرا هریمان لروشفلات شیخیتی آغاتی reforma erd otonomiya üniversiteye dü meclisi azadiya çapemeniye yani babetên wiha dihatin münaqeşe kirin. Gelek caran aktüeldi bun. Bu nimune xelaya li Rûşhilat ev jî pir dihat münaqeşe kirin. Evana yani nûçeyên radyoyan yên rojnameyan tiştên ku li rojnameyan dihatin nivîsandin şirûveyan bala min dikişan. Ez dikarim bêjim piştî 1960 alaqeya min zêde bû. Bu nimune reforma erd, şêxîtî û ağatiya li Rûşhilat 55 ağa sirgûnbûna wan em dikarin bêjin ku nûçe û şirûveyên rojnameyan ên li ser wan bavetan gelek bala min dikişand. Sala 1962 tu çûyî askeriyê? Belê. Evet. Te askeriya xwe li Bedlîs û Çolemergê kirine wisa? Belê. İlişki dolayısıyla oldu herhalde o bölgede olduğunuz için. Loma wê demê têkiliyên te bi Kurdan re zêdetir çêbûn. Belkî ji ber ku tu li wê herêmê bûyî. Berî wê sala 1961 têkiliyên min çêbûn, hengê jê re digotin staja ji bo tehsîlê, gava meriv ji sinifa sê derbasî ya çarê dibû, mirov dişandin wîlayeta. Mebesta te fakülteya siyasetnasî ye. Belê, xandekarên ku ji sinifa sê derbasî ya çarê dibûn, bi ser bajaran dihatin belavkirin, li wîlayetan li ba qeymeqam, li ba walî dest bi stajê dikirin. Meriv dikare bêje destpêka staja qeymeqamiyê. Hingê sala 1961 bajarên wekî İzmir, Antalya, Bodrum, İstanbul hebûn û xarpet hebû. Min xarpet hilbijart. Çima? Piştî 27 gulana 1960 gelek babetên cihê ketin rûjevê, şêxîtî û ağatiya li Rûşhilat, reforma erd 55 ağa, yanî van babetan gelek bala min dikişand. Belkî jî ji ber alaqeya wiha ji bo ku pirsgirêkan li cihê wan bibînim, li cihê wan bi xwe nas. Hingê tu çûyî xarpêtê? Ez çûm xarpêtê, tevî hevalekî xwe. Ew xarpêtî bû, min jî xarpêt hilbijartibû, li xarpêtê, li depê, li palûyê, li kebanê. Te çi dikir li wan deran? Li ba qeymeqam, li ba walî, Ji bo ku tu bibî xwedî tecrübe. Valinin yanında, kaymakamın yanında. Yani erê, karên rojane çawa dimeşin, bu nimune bi qeymeqamê kebanê re gelek caran em diçûn gundan. Çarekirina pirsgirêkên zêviyan, wezîfa qeymeqamî bû. Her di vê qonaxa çarekirina pirsgirêkan de em diçûn gundan. Min cara pêşî bi awayekî berfireh Kurd li Kebanê dîtin. Hingê bendav tune bû. Keban köylerinde karşılaştık. Projeya wê hebû. Yoktu. Baraj projesi vardı. Digotin wê barajek bê çêkirin. Ez behsa Sêava, Fırat, Mirad û Karasûyê dikim. Fırat li cihê ku ez lê bûm gelek tang û kûr bû. Sala 1961 li Kebanê li cihekî gelek tang û kûr diçû. Dihat gotin ku wê barajek çêbibe. Ez gelek caran diçûm gundan, li wan gundan
قایمقام و گوندی بریا ترجمانێکی دەپەیوین من گوتبکو پشتی 27 گولانا 1960 gelek babetên cihê dihatin münaqeşekirin. Yek ji wan babetên cihê jî Tirkbûna Kurdan bû. Di rojnameyan de gutar dihatin belavkirin, Kurd Tirkin zimanekî Kurdan tune ye, gotinên wiha pir bûn. Profesöran dinivîsand, di rojnameyan de şirove jî hebûn. Yorumlar olurdu. Li Kebanê, li Depê, li Palûyê gundiyan bi tenê biriya tercümanan gazindên xwe digihandin kaymakam bir tercüman köylü ancak tercüman aracılığıyla yan jî kaymakam bi tenê dikarî bû biriya tercümanan guhdariya gundiyan bike. Li Enqerê dibêjin herkes Tirk e, bi navê Kurdî zimanek tune ye, eslê wî Tirkî ye. Tiştên wisa tên gotin û tên nivîsîn. Profesör hewl didin ku vana îspat bikin. Lê hûn sala 1961 li Kebanê, li Depê, li Palûyê rastî rewşeke yekcar cihê tên. Kurdî tune ye, lê tercümanê Kurdî heye. Tercüman tune be, kaymakam axaftina Kurdan fan nake. Tercüman tune be, Kurd nikarin guhdariya kaymakam bikin. Evê rewşê pirsek di serê min de çêkir. Sê meha, tîrmeh û tebax û îlûna 1961 ez bi kaymakam re li gelek gundan Kebanê geriyam. Paş dema ku tu çûye askerî, dema ku te li Bedlîs û Cûlemergê askerî dikir, hîn jî min biriya alîkariya Wezareta Karên Hundirî xwendibûm 4 sala. Helbet gava em mezûn bûn, xizmeta mecburî hebû. Yani Wezareta Karên Hundirî yekser tayîna te dida cihekî wek xizmeta mecburî. İcar gava ez mezûn bûm, wan ez dam Çorumê wek memûrê maiyetê. Memûriya maiyetê ji xwe staja kaymakamiyê bû. Min wek memûrê maiyetê zêde kar nekir. Ez yekser çûm eskeriyê. Min dest bi eskeriyê kir. Payîza 1962 ez êdî esker bûm. te askerî li Bedlîs û Cûlemergê kir. Em dikarin bêjin nasîn û têkiliyên te û Kurdan êdî zêdetir bûn, ha? Şöyle 1962 Wiha salên 1962 şeş meh dewra perwerdeyê hebû. Li İstanbul Tuzlayê li dibistana askerî ya peyadeyê şeş meh perwerde hebû. Ondan sonra kura çekiyorsun. Paşê tu pişkanê dikişînî, te wek astêmen dişînin ser wezîfê. Becayiş denen bir kurum da vardı. Hingê becayî jî hebû. Bu nimûne pişka te Trabzon derket. Ya min jî em bêjin Sêrt. Değiştirebiliyorduk. Me dikarî bû em cihên xwe bi hev biguherin. Tu diçûyî Sêrtê, ez diçûm Trabzonê. Pevguherînek wiha hebû, jê re digotin becayîş. Adar yan jî Nîsana 1963 dewra perwerdeyê xelas bû, pişkanê çêbû, ji min re Çorlu derket. Pişka hevalekî min Trabzon ya yekî din Bedlîs bû. Me her siyan di nava xwe de becayîş kir. Ez çûm Bedlîsê. Tu bi dilê xwe çûyî yanî? Erê bi Ji ber eleqeya ku berî te niha behs kir. Erê ji ber wê îcar Nîsan yan Gulanê li Bedlîsê ez pêrgî Kurdên koçer hatim. Koçer ji nav bajarê Bedlîsê derbas dibûn.
ji merkeza wê. Göçebeler. Bitlis'in içinden, şehrin içinden. Aynı zamanda Her piyade wiha alayının ji da nav alaya piyadeyê. yol Rê piyade alayını alaya ikiye me bölüyorlar. dikir du beş. 34. piyade Alaya min alayı. alaya piyade ya sî û çarê bû. Yol yani Rê yani Tatvan. Riya Bedlîs û Yol. Tatwanê di nav alaya me re derbas dibû. alayın içinden. Sürüyle birlikte. Koçer bi keriyên pezê xwe re diçûn. Erê Koyun sürüsü. bikeriyên pezê xwe re dewarên wan, pezê wan, yükünü taşıyor. helbet barên wan Ondan li sonra hêstiran yani kiribûn. Çok büyük bir Jin, kalabalık. zarok gelek kes. Göçebeleri Min 1963 koçer aha Nîsan û Gulana 1963 li Bedlîsê dîtin. Paşê Ondan sonra dawiya da hefteyê hafta sonunda falan Nemrut'a ez falan gelek çok caran gidiyor. diçûm Nemrûdê filan. Göçebeler. Yani ji bona ku ez bi koçeran re Yalnız mı bipeyivim. gidiyordunuz? Nasıl? Tu bi tenê Yalnız diçûyî? da Çawa gidiyordum, diçûyî? böyle Bi tenê jî birkaç diçûm askerle beraber de bi gidiyordum. çend eskeran re jî. Onlarla Tu bi wan re dipeyivî? Evet. Erê li Nemrûdê Nemrut'ta diman kalıyorlar. li Nemrut Zozanên yaylasında. Nemrûdê. o zaman Hingê belkî di serê te de nivîsîna lêkolînekê yan jî Var, karekî wiha hebû. yani Hebû. İçişleri Erê Bakanlığı'ndan min bi borsa Wezareta Karên Hundirî dixwend. ama Lê min üniversiteye dixwest gitmeyi derbasî üniversiteyê bibim. Min digot dibe ku ez riyekê bibînim. Riyekê ku derbasî Paşê üniversiteyê. tu çûyî Cûlemergê? 1963'te Erê sala 1963 güneyde savaş li başûr verdi şer Mustafa hebû. Barzani'nin Dibin serokatiya Barzanî de Kurda şerê savaş hikûmeta verdi Iraqê dikir. Kürtler arasında. Li ser vî şerî savaşta- texmîneke wiha hebû. Şöyle bir Di vî varsayım- şerî de hikûmeta Iraqê dikare Kurdan tengav bike. Kürtler Irak Kurd jî hükümetiyle mecbur bibin Kürtlerin savaşında ji Sînûr derbas bibin. Irak birlikleri Kürtleri sıkıştırabilir. Aha hingî divê Sıkıştırınca Kurd li ser sınırı Sînûr geçmek bên girtin. durumunda kalabilirler. Divê rê O nedin zaman wan Kürtleri ku yakalamak, ji sınırda Sînûr derbas bibin. yakalamak, geçişlerine izin vermemek. sizin göreviniz o. Wezifa we ew bû. Wezifa eskeran yanî. Ji Bedlîs Mûş û Cewligê yekîneyên alîkar Takviye ji birlikler bo gönderildi gever û şemzînanê Şemdinli'ye, hatin şandin. Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye. Sala 1947 1947'de erê 47 47 evet Ee, Mabat. tedî gava Kumara Mehabad hilweşiya hingê jî li başûr tevlîheviyek wiha çêdibe. Kürtler Mela Mustafa Barzanî digel 507 pêşmergeyan derbasî geverê dibin û ji wir diçin İranê ji İranê dîsa tên nav Sînûrên Tirkiye. Yani li ser Sînûr wiha bi zîkzaka xwe digihînin çemê aras û diçin yekîtiya Sovyetan. Yani sala 47 çûneke wiha çêbûye. İcar ji bona ku sala 1963 jî ev yek dubare nebe li Sînûr tedbîran digirin bi taborên ji Bedlîs û Mûş û Cewligê hêzên li gever û şemzînanê hatin xurt kirin. Ez jî di nav yekîneya ji Bedlîsê bûm. Havîna 1963 ez di ser Sînûr demekî dirêj mam. Ne yapılıyor? Li wir çi dihat kirin we çi dikir? بû nimûne ez komandarê taborê ne bibûre yê taximê bûm. Cihekî destnîşankirî heye, cihekî 8 kilometreyê me ewlehiya wir diparast tu rê li ber çûn û hatinê digirî yên diçin û tên kontrol dikî. Sala 1964 li xozatê memûriya mayetê kiriye. 1964'te askerlik. Îjar 1964 askerî xilas bû. İçişleri Bakanı tekrar Ez dam xozatê dawiya 64 min 25 meh askerî kiribû. Hozat'a 1964 sonları. Normal 24 meh bûn. Ben 25 min, ay askerlik yaptım. 25 Normalde meh 24 aydır. Biz 25 ay yaptık. O neden? Ew çima? Kıbrıs Ordiya çıkarması Tirkan söz ve biketa konusuydu. Kıbrıs'ı Kıbrıs. loma min mehek zêde askerî kir. Piştî askeriyê
Wezareta Karên Hundirî tayîna min da xozatê lê ez li xozatê nemam. Tu qet nemaye. Ez çûm xozatê lê li wir nemam. Çûm Erzurumê li Erzurumê imtihanên asîstaniyê hebûn. Ji xwe Üniversiteya Atatürk ya Erzurumê jî 9 dihat ava kirin. Sala 1964 ez ketim Üniversiteya Atatürkî. Xizmeta min ya mecburî dewrî ser Wezareta Perwerdeya Millî bû. Üniversite û Wezareta Perwerdeya Millî çawa dibe ev? Üniversite ne otonom bû. Ez dibêjim hingê sê üniversite hebûn yan ne? Üniversiteya Stenbolê, Üniversiteya Teknîkê ya Stenbolê û Üniversiteya Ankarê. Yên din Üniversiteyên Ortadoğu, İzmir û Üniversiteya Atatürkê hîn 9 dihatin avakirin. Üniversiteya Atatürk ne otonom bû, girêdayê Wezareta Perwerdeya Millî bû. Loma xizmeta min ya mecburî veguhestin ser wê wezaretê. Sala 1967 te li Erzurumê teza xwe ya doktoraya amade kir. Min li wir nivîsandiye Kışı Silvan Ovası'nda yazın Nemrut ve Süphan yaylalarında geçiren bir göçebe aşiretin sosyal organizasyonu. Teza teve, teza doktorayı. Paşı her vesale Doğu mitinglerinin analizi, Sala 1969 Doğu'da değişim ve yapısal sorunlar göçebe Alikan aşireti, o kitabeteya henge pır binavu deng Doğu Anadolu'nun düzeni hatın veşandın. De 12 Adara 1972'de piştî ku cuntaya askerî destanî serhukm tujber kitêba xwe hatî girtin. Newsa? 1967 Sala 67 parêznameya têza doktora min çêbû meha Şubatê. Hengê Hasan Hüseyin Korkmazgil kovara forumê derdixist. Yayınlanıyordu o zaman. Forum dergisi yayınlanıyordu. Hasan Hüseyin Korkmazgil. Forum dergisini çıkarıyor. Hasan Hüseyin'i şair. Belê, Hasan Hüseyin Korkmazgil kovara forumê derdixist. Min jî divê kovarê de li ser Kurdên koçer nivîsar weşandin. Kurdên koçer li Rojhilatî, Şêxtî, Axatî li ser van babetan min gotar nivîsandin. Kovara forumê wî çaxê 15 rojî bû. Li ser nivîsarên min reaksiyon peyda bû. Reaksiyonên xwendevanan yan resmî? Ji çapemeniyê, ji çapemeniyê. Ji çapemeniyê? Erê ji CHP û ji çapemeniyê reaksiyon hatin. Olumsuz tepki. Reaksiyonên negatif. Erê yên negatif. Yani wek ev mirov çi dinivîse, dixwaze çi bêje. Dibêje Kurd, ma zimanê Kurdî heye, ev meriv çi dibêje, çi dinivîse, van derewan ji ku tîne. Reaksiyonên wiha bûn. Mehên havîna 1967. Payîza 67 mitîngên Rojhilatê çêbûn. Hengê rewşeke wiha peyda bû. Divê bibêjim, feyde têde heye. Serokê Komeleya Xwendekarên Rojhilata Anadoliyê û Başûrê Rojhilatê hebû. Ev heval xwendekarê Fakülteya Zîraetê bû. Serokê Komeleya Xwendekarên Xwendina Bilind ya Rojhilata Anadoliyê û Başûrê Rojhilatê. Hevalekî Diyarbekirî bû. Li Fakülteya Zîraetê dixwand û min jî li wir li ser sosyolojiya gunda ders didan. Hengê profesör tune bûn, asîstanan jî ders didan. Siz o zaman asistan. Tu hengê asîstan bûyî, te doktora xwe nenivîsandibû hîn. Erê asîstan bûm, lê hem berî û hem piştî doktorayê jî. Tu behsa Erzurumê dikî newsa? Erê, li Fakülteya Fen Edebiyatê dersên sosyolojiya giştî, li Fakülteya Zîraetê jî dersên li ser sosyolojiya gundan. Îcar ev hevalê ku min got xwendekar e, Serokê Komeleya Xwendekarên Xwendina Bilind ya Rojhilata Anadoliyê û Başûrê Rojhilat, gelek caran dihat oda min. Em dipeyivîn, me sohbet dikir, wî nivîsarên min yên di kovarê de jî dixwendin. Em li ser wan nivîsaran dipeyivîn. Rojekê ji min re got,
arkadaşla. Vaya miting çedibin, li Diyarbakır'ı, li Farkînê miting çedibin. Mitingler oluyor. Mitingin kalabalık. Diyarbakır'da, Silvan'da falan mitingler oluyor. Kalabalık. Pankart hene, Pankartlar. axaftin hene. Konuşmalar yapılıyor. Tu jî dersên sosyoloji Sen de didî, sosyoloji lê ev babet okuyorsun bala ama te nakşînin. konulara ilgi duymuyor. Yani miting qet mitinglere- bala te nakşînin. Hiç ilgi duymuyorsun. Lê divê tu Halbuki bala xwe bidî ser bu yerin civakî, böyle kek toplumsal İsmail. olayları sen û izlemen gerekiyor. gotinin wiha. İsmail abi Yani falan. rexne li min girtin. Beni eleştirdi. Hengê rojnameyan O zaman mitingler Kem gazetelere cehdida mitingan. çok küçük yansıyor. rojnameyên Gazetenin şeş diyelim, rûpelî hebûn, işte çizanim. böyle altı sayfa Di falan rûpelê gazeteler var. pêncê de Gazeteler 6 sayfa çıkıyor. nûçeyeke Benim biçûçik. 5. sayfada çok küçük. Nedixwestin zêde behsa van Evet. tiştan Belê. bikin yani. Ne dixwestin? Çok fazla Di çapemeniyê de Haber li ser yoktu. mîtîngan zêde nûçe tune bûn. Belkî Belki de min o jî hebûna arkadaştan mîtîngên wiha cara pêşiye ji wê hevalî bihîst. olduğunu. Min jî Ben jêre ona wiha şöyle gotibû. söylemiştim. Eğer tu jî Bundan alîkariye sonrakilere bikî, eğer senin de yardımın em bi hev re olursa herin bundan mîtîngên sonrakilere beraber ji nehaw gidelim pêde. falan. Piştî Ondan hingê sonra jî em bi hev beraber re çûn. gittik, evet. Yaşıyor mu arkadaş? Ev heval hin ji dijî gelo. İsmini Belê, söylemeyeyim. ez navê nabêjim ji profesoriyê Emekli teqawet bûye. profesör. Evet. Paşê hûn bi hev re çûn. Evet. Erê, Ağrı'ya em gittik, çûn Agiriyê bû Dersim'e nimûne, gittik. em çûn Dêrsimê, Ondan sonra paşê em çûn Enqerê, en son Ankara'da oldu. ji xwe mîtînga dawiyê li Enqerê bû. Ew heval li wir hatibû girtin. Ez wî çaxê li Erzurumê bûm. sonra Bi vî hawî min çend mitingler mîtîng sırasında ben dîtin. izledim tabii mitinglerin bir kısmını izledim. Ez beşdar bûm. Wekî temaşevan beşdar bûm. Helbette analiza xwe li ser mîtîngan piştî hingê Erê. insan. Ez beşdar bûm. Ez di van mîtîngan de rastî Behîce Boran û Mehmet Ali Aybar hatim. Ew dipeyivîn. Tarık Ziya ikinci, Behîce Boran û Mehmet Ali Aybar di mîtingê de peyivîn li Agiriyê. Piştî mîtîngan min analizên xwe li ser mîtîngan nivîsandin. Mitingleri analiz eden Ev jî di kovara yazılar forumê de hatin weşandin. yayınlandı. Her wiha wekî teksîr Aynı jî zamanda bir de teksir hatin weşandin. yayınlandı. Teksîreke firehtir Teksir bi navê doğu mîtinglerinin analizî. diye. Em bêjin tu sed nusxeyan teksîr dikî û li hevalên xwe belav dikî. Dağıtıyor. Li wê demê wek kitêb ne de hat weşandin. Van salên dawî hat Nexêr, weşandin. teksîr. Ev teksîr bû. Mîting sala 67 çêbûn. Teksîr 1968 yan jî di dawiya sala 67 weşiya. Ez wekî dawiya sala 1967 dizanim. Dikare wiha be. İşte Îcar ev pêvajû bû destpêka nakûkiya min û dewletê. çelişkimin başlangıcı. Yani doğu mîtinglerinin analizî, Mitinglerinin nivîsarên analizi, li ser vî bu konuyla babetê, ilgili beşdariya min ya yazılan mîtingan, katılmış olmam, çavdêriya min ya mîtingan, nivîsarên min yên li ser mîtingan. yazılar filan Ev hemû bûn sedem ku li üniversiteyê li hember min muxalefetek peyda bibe. bir muhalefetin Di derheqê min de lêpirsînên îdarî dest pê kirin. Tu beşdarî mîtingan bûyî, armanca te çi bû, çima beşdar bûyî, maneya wan ji bo te çi ye? Niye katıldın? Ne anlamı var? Yani wekî li pirsînekê. Lêpirsîna Pirsên wiha ji îdarî. te tên kirin. Erê, Mitinglere tu çima beşdarî Niye mîtingên wiha bûyî, mitinglere armanca te çi ye, fikra te çi ye? amacın ne? Pirsên wiha. Fikrin Sala 1968 sorular. di wê navê re di dersên min de jî carna arada mefhûmên wekî Derslerde de pirsgirêka rojhilat, işte Kurd, zaman zaman işte Doğu, zimanê Doğu Kurdî derbas dibûn. gibi
kavram و geçiyor. خوندکاران جبو خو نوت Şey gibi دنویساندن kavramlar geçiyor. İşte bu ایجار خوندکارن مهپی جی جبر مفهومن کرد، کردی، پرسگریکا روشهلات، پارتیا کارکران Kürtçe, Doğu sorunu gibi, گلیه من Partisi کریه gibi kavramlardan dolayı beni şikayet etmişler. لسر ویکی لسر من لپرسینا ایداری دست بکر Soruşturmalar açıldı. Yani Kürt diyorsun, ne demek istiyorsun? Kürt var یعنی mı? دپرسن تو دبیجی کرد دخوازی چی بیجی ما کرد هنه زمانکی که ناوی کردی به هیا دوان تشتر لکو لهفتینی تشتنوها İşte Orhan Türkdoğan, o da asistan da akademik. هنگی اورهان ترک دوانجی آسیستان بو لی آسیستانه کی قدملی بو وی اخباری لسر من دایه لسر اخباراوی لپرسینی دست بکری بو Pardon, bu Orhan... وی روژه من کتابه که پروفسور اورهان ترک دوان دیت لسر زازایان دبیجه زازا نکردن فلان Kürt değil filan. ev muhbir her ev Orhan Türk Doğan'ı. Aynen o adam mı? Odur evet. اوه اره اره Orhan asistan. هنگی آسیستان بو لیج من قدملی Kıdemli bir asistan da. Benden çok kıdemliydi. O zaman böyle diyordu. Şimdi... Henge waha dugot nihaji dixabite ku Kurdbuna zazayan ispat bike. Em wî li wir bihêlin mamosta. Tu kengî ji ber vê yekî ketî mehkemeye? Oldunuz. Ya bu ev idari لپرسینن soruşturma, ایداری سالن 1968 69 چێبوون دەدی من بەری نەها گوتە بووکو من لە فاکولتەیە زیراعاتێ دەرسێن لەسەر سۆسیۆلۆژیا گوندان و لە فاکولتەیە فەن ئەدەبیاتێژی دەرسێن سۆسیۆلۆژیا گشتی دەدان دەرسێن لە فاکولتەیە زیراعاتێ هەر بەردەوام کردن لێڕێ لەبەر دەرسێن فاکولتەیە فەن ئەدەبیاتێ گرتن Ji ber vê yekê. ji ber lêpirsînên îdarî rê li ber girtin sala 1969 tevgerine xwendekaran hebûn li üniversiteyê hin xwendekar gelek caran dihatin ûda min em dipeyivîn me münaqeşe dikir Xwendekarên şorişger. erê bû nimûne ne bileyim pek çok gelek öğrenci. xwendekar Kürt öğrencilerden... Ji xwendekarên Kurd niha kes te bîrat te. Onları hatırlamaya çalışıyorum. Örneğin Ahmet Aras vardı. hene ez hewl didim ku bînim bîra xwe Ahmet Aras hebû ji xwendekarên şoreşger Kadir Manga hebû tu dizanî Kadir Manga paşê li Çiyayê Nûr Hakê hat kuştin Evet. hevalekî wî jî hebû ez hewl didim ku navê wî bînim bîra xwe Bir arkadaş vardı da onun ismini tedî hatırlamaya çalışıyorum. yê ku Geçen demeke berê jina wî mir Cemgil. Sinan. Sinan Cemgil Sinan Cemgil. bi Sinan Cemgil Ma Sinan Cemgil Üniversite Atatürk'ü dixwend. Sinan li ODTÜ'ye bû Kadir Manga li Atatürk Üniversitesi Tamam. Kadir tevî Sinan Cemgil hatibû kuştin sala 1971 a hevalên wiha hebûn li üniversiteyê pirî caran tevger û bûyerên xwendekaran çê dibûn yani li ser min digotin ku ez xwendekaran pîş dikim bi fikrên xirab mejiyê wan xera dikim filan aha di dawiya lêpirsînên îdarî de ez ji wezîfeya xwe hatim derxistin Jali rektör ve. erê ji aliyê rêveberiya üniversiteyê ve Henge Kemal Büyükoğlu rektör bu. erê Kemal Büyükoğlu tîrmeha 1970 ez ji wezîfê hatim derxistin heta bîstê tîrmehê tatîla adlî dest pê dike dê
وی روژه از جکار هاتم درخستن قای جبو ویه که وای تاتیل عادلی دست پیدا که Yani edini kare tişteki jibike. تشتکی وها گرچی محکمه نوبدار جی هنه Başa te çikir, tu paşe çuy kudere. من مراجعاتی دانشتای کرد تدی تشتک هیا جره دبیجن راوستاندنا بجهانینا بریاره دانشتای بریاره راوستاندنه دا لی ریوبریا üniversite ev biryar bjehna Ma hakkı üniversiteye hebu, da asli xoda tu ne? ما تنه حق بداوی آنینا وظیفه من یا üniversite جیتنه بو Hakkı da yok. جبر ویه که تنه O zaman هنگی tabii benim hakkım. هنگی هند در حقا من ده لپرسینا عادلی تنه بو بتنه لپرسینا اداری هبو یعنی جبر کو لپرسینا عادلی تنه بو حق جزادانی جی تنه بو سالا 1907 ایجار لگور قانونا üniversite yani yawe demi devya bu te demek sinur kiride teza doktoraya xwe biqedanda eğer dinav wê demê de em bêjin 5 salin eğer dihindire 5 salan de te teza xwe doktoraya xwe tamam nekir dikare te ji wazîfeyê derxe Yetkisi var görevinize son. Ligor kanuna üniversiteyan ya wê demê selahiyetek wiha hebû Ligor wê kanûn tu ji kar hatî derxistin. Min doktoraya xwe di wextê xwe de xilas kiribû loma dibêjim O bakımda onun için diyorum. Benim görevime Yani ne kanuniye, ne kare biryareki wiha bide. Bi dawî anîna karê min jî xelet bû yani üniversite otonome duwarê lêkolîn û etûdan de otonome araştırma, inceleme. Ji ber wê yekê bi dawî anîna karê min xelet e O bakımdan benim görevime son verilmesi yanlıştır. Böyle min muracaeta wiha dabû daniştayê üniversiteyê jî xwe wiha parast üniversitemiz özel got değildir. üniversiteya me ne otonome Em dikarin bikin yani. Herê em dikarin bikin erê tam wiha em dikarin bikin üniversiteya me ne otonome Üniversiteler nakeve ber kanûna üniversiteyan Onun için biz loma jî em dikarin karên wiha bikin yapabiliriz işte. karên wiha em dikarin bikin yani ji bo silametiya dewlet û millet ji bo qanciya dewletê em dikarin karên wiha bikin İşte 1970'te Sala 1970 ez ji kar hatim derxistin biryara daniştayê ya rawestandinê nehat bicîhanîn li ser vê yekê min li Enqerê muracaetê fakülteya siyasetnasiyê kir hengê li wir jî imtihanên asîstaniya beşê sosyolojiyê hebûn sınavları vardı. Tu bi imtihanî ketî. Erê min muracaet wê derê kir dema ku êdî min dikir dest li wir dest bi kar bikim vê carê jî Üniversiteya Atatürkê biryara daniştayê qebûl kir lê min êdî Dizanin tu li fakülteya Ankara'yı ketî kar. rê li ber vî karê nû Dizanin. Biliyorlar tabii. helbet dizanin ji bo rê li ber bigirin biryar bicih anîn hingê di navbera fakülteya siyasetnasî û Üniversiteya Erzurumê de dijatiyek wiha peyda bû di destpêka 1971 êdî min li fakülteya siyasetnasiyê dest bi kar kiribû Hengê jî cunta hat. Tabii erê di 12 adarê de cunta hat ser hikûm vê carê jî ew dosyayên lêpirsînên îdarî hebûn dê dosyaları vardı ya. gava ez ji kar hatibûm derxistin ew dosya nizanim bû komutaniya Skoyê Tîma Diyarbekirê Skoyê Tîma Enqerê Skoyê Tîma Edenê Ji wan re hatin şandin. ji komutaniya Skoyê Tîma İstanbulê re çizanim ew dosya ji hemû serokatiyên Skoyê Tîmê re şandine komutaniya Skoyê Tîma Diyarbekirê xwe wezîfedar hez kiriye aha ji ber wan dosyayan lêpirsînên îdarî ez li fakülteya siyasetnasiyê hatim girtin û ez birim Diyarbekirê
کنگه بو؟ 19 هزیرانا سال 1971 وانج üniversite تو بری اره از لی فاکولته سیاست ناسی هاتم گرتن مامۆستای me İbrahim Yasa hebû ez bi wî re li odeyekê rûniştî bûm em wisa hemberî hev rûniştî bûm ez dibêjim qey üsteğmenek bû ket hundir û pirsa min kir got em li İsmail Beşikçi digerin min got İsmail Beşikçi ezim got em dixwazin bîstekê bi te re bipeyivin bi me re were aha em bi hev re ji odê derketin bû ew derketin ez birim Diyarbekirê تو چا بو دیاربکری هاتی و گواستن به عربی؟ belê bi erebê helbet hingê em li Enqerê têre xwe gerandin mamak komûtaniya Skûyîna Tîmê piştî wê bû merkezê جبو فرمالیتیان kî li min digere yani جبو فرمالیتیان yekî desteserkirina min xwestiye Yani birisi lê ew kî ye ji bo zanîna vê yekê em gelek geriyan em çûn komûtaniya Skûyîna Tîmê ya Enqerê merkez komûtaniya merkeziya cendirmeya paşê em çûn emniyetê li emniyeta Enqerê hat zanîn ku ji aliyê Skûyîna Tîma Diyarbekirê li min têgerîn wan ez birim Diyarbekirê Peki bu arada باشه دوی ناویر از دخوازم تشتکی دن بپرسم bu خبات تیال سر عشیرت آلی کان کنگه بو 1967 او وارلی کولینک بو یعنی لجه کو عشیر دجیه هات بو کرن نوسا erê ew têz ew تزت او بو Şibata 1967 bû payîza 67 jî îcar ji ber mitîngên Rojhilatê êdî di navbera min û îdarê de dijitiyekê dest pê kir جبر وی که هات بیرامن گلو وک لی کولینا کول جه بکرن بتنی او خبات تایه erê meriv dikare bêje wiha ye خباتندن زیادتر zêdetir etûdin li ser mefhûma metoda zanistî Peki bu باشه بری نهاتا گوتو بو لی هکه ممکن به از خوازم به دتای بزنم تدق خالا هن مامۆستایên üniversiteyê doçent profesör yan jî asîstanên üniversiteye ata Tirkiye kiribû. Ji wan kesî ixbara te kiribû û paşê li ser te li mehkemeyê Skûyîna îfade dabû gelo. Ez dibêjim qey tiştekî wa hebû. vardı işte bu hebûn yên ku li ba komûtaniya Skûyîna Tîmê ixbara min kiribûn rektör bixwe Kemal Büyükoğlu dekanê fakülteya fen edebiyatê dekanê fakülteya zîraetê dekanê fakülteya tibbê navên wan nayên bîra te. yani rektör rektör û dekan ixbariya min dikin lê di ixbarnameyê de navên profesörên din jî hene bunun yanında her wiha xwendekarên MHP'yî yên ku dersa sosyolojiya giştî dixwendin genel sosyoloji dersi okuyan muhtemelen onları da Ma tu dibêjî mamosteyên wan ew pîş dikirin. organize ediyor. belê nêzîkî şêst hebên wiha Beşikçî ji daxwaziyê dike Beşikçî behsa hinekên bi navê Kurd dike Beşikçî xayîntiya welatê dike û her wekî din Peki bu Gelo ji wan yên ku hatin Diyarbekirê û li ser te îfade dan jî hebûn. ez sala 1971 hatim desteserkirin û bû Diyarbekirê hatim veguhestin li wir tewqîfa min birîn doza mehkemeyê vebû ez birim îfadê di hundirê hefteyekê de ez ji bo îfadê birim basawciyê eskerî hingê ew dihat gotin tu behsa Kurdan dikî ma xelkekî wiha heye zimanekî wiha heye di heman demê de digotin te propagandaya komünîzmê kiriye yani li aliyekî propaganda komünîzmê di heman demê de jî propagandaya Kurdîtî ye ayrıca Kürtçülük propaganda. Elbette li gor bendên ciheyên kanûnan cezayên wanên cihê jî hene. Bêguman birê yekem yê maddeya 142 ji bo propagandaya komünîzmê birê siyem jî ji bo propagandaya Kurdîtî ye wê rojê dûr û dirêj îfada min girtin min nivîsarên xwe parastin
Kurd hene, zimanê Kurdî heye, savundum. ji xwe min ew nivîsandibûn. Min ew parastin. Kürtçenin Sawcî jî parastina min wekî lêmikur hatina sûc şirû vekir û li ser vê yekê dave hat bunun vekirin. suçunu itiraf etti diye Tutanağa yorumladı. geçirdi yani. Evet. Ve bunun üzerine dava açıldı. İşte 1972'nin kışında da Zivistana 1972 duyê jî ew rektor û dekan û çend asîstan û çend xwendekar ji bûna ku di mehkemê de amade bin û ifade bidin anîn Diyarbekirê. Mahkeme huzurunda dinlenmek için getirildiler. 2 gün Di rojan ajot wî çaxî min bi wan re gelek münaqeşe kir. Wan jî digot Kurd tune ne. Kürtlerin olmadığını. Mahkemede tu münaqşe dikî. Erê, wan digot Kurd tune ne, zimanê Kurdî tune ye. İşte objektif olarak. Min jî digot ev bi awayekî objektif hene. Ediyordum. Peki onlar Tınav içinde wan de Kürt oranda Kurd jî var hebûn mı gelo? acaba? Dibe ku hebe. Peki hocam bu anlattığınız Başa mamosta. özellikle Ew qas wext di navberê de çû û îro li Tirkiye hema bêje her kes hebûna Kurdan qebûl dike. Hat famkirin ku tiştên ku hingê digotin ne rast bûn, herhalde derew ne Kürtlerin pûç û varlığını vala bûn. kabul ediyor. O zaman söylenenler Ji wan mamosteyên üniversiteyê yên ku îro olduğu anlaşılıyor. rexne li xwe bigirin, ji xeletiya xwe ya berê vegerin hene gelo. Yan jî Bugün hûn hiç qet pêrgî wan yapan, tên. o eski yanlış îro helwesta wan çi ye? düzelten, var Tu mı? dikarî Ya da tiştekî hiç bêjî? Karşılaşıyor musunuz? Örneğin onlardan hiç karşılaştınız oluyor mu? Nedir tutumları bugün? O konuda bir şey söyleyebilir misiniz? Ez pêrgî wan nehatime. Ez rastî yên ku giliya min kirin hatin mehkemê îfadedan nehatime. Wan hin gotarên wiha dinivîsandin. Mîna Orhan Türkdoğan di vê meseleyê de helwesta dewletê înkar e. İnkar. Yani inkara Kurdan, inkara zimanê Kurdî, ev siyaseta resmî ya devletê ye. Devletê ev siyaset domand. Helbet roja îro êdî nemimkin bû ku ev siyaset bête domandin. Tekoşîneka gerîlayî çêbû. Di pêvajoya vê tekoşînê de êdî devlet nikarî vê siyasetê bidomîne. Bu sefer de Îjar niha jî hebûna Kurdan qebûl dike lê diyor ama bu sefer nav lê nake, navê pirsgirêkê lê nake, yan jî xelet Dixwaze manipüle bike yani. navê şaş lê dike. Pirsê bi navê rast bi nav nake. Ez bawer nakim ku ew kes rexnê li xwe bigirin. olduğunu ben Ne devlet ne jî kesên ixbarî kirin. Ew dîsa her bi awayekî ji awayan ideolojiya resmî ya devletê diparêzin. şu veya bu oranda yine savunuyorlar. Ne demiş İmam Efendi? İşte bizim İskilip'ten de bir anarşist çıktı ve İskilip'imizi lekeledi. İskilip'imizin şerefli adını lekeledi gibi böyle şeyler. Babanız da camide o sırada. Evet, o da ne bileyim böyle bir baygınlık falan geçirmiş, eve zor götürmüş.